ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਰ ਬਾਣੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਸਤਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਰਨ ਬਿਸਰਾਮਾ, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा रहाओ। साधु का भाव हुंदा है हे संत जनो, बिसरामा का भाव हुंदा है शांति सुख, को का भाव हुंदा है दाल, गुण का भाव हुंदा है लाभ। पासक दी साधु राम सरन बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा रहाओ। सतगुरु तेग बहादुर महाराज सब दी शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने। पासक दी ही संत चनो, ही परमात्मा दी वंदगी करन वाले गुरमुख जनो, परमात्मा दी सरन पिया ही विकारां विच भटकण वालों शांति प्राप्त होंदी है। जे परमात्मा की शरण पई रहीए, परमात्मा की बंदगी दे नाल जे जुड़ जाइए ना, ते विकारां विच भटकण वल्लों
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा। वेद पुराण पढ़न का यही लाभ होना चाहिए, यही नफा होना चाहिए कि मनुख परमात्मा का नाम सिमरदा रहे। ये लाभ है। पासा कहती लोभ मोह माया ममता फुन, आओ बिखियन की सेवा, हरख सोग परस जी दाहन, सो मूर्त है देवा। सेवा का भाव हुंदा है सत्संग जी, विषयां दा सेवन। हरख का भाव हुंदा है खुशी, सोग का भाव हुंदा है गमी, जिह का भाव हुंदा है जिसनों, नाहिन का भाव हुंदा है नहीं, देव का भाव हुंदा है भगवान। लोभ मोह माया ममता पुन, आओ बिखयन की सेवा, हरख सोग परस जे नाहिन, सो मूर्त है देवा। पाशा कहती ही संत चनो, लोभ माया का मोह, अपनाता विषयां का सेवन, जिस मनुख नूं सो नहीं सकता, ये मनुखा ते अपना प्रभाव नहीं पा सकता। वो मनुख परमात्मा का रूप है। ते सतगुरु कहते गौड़ी मोहल्ला नौवा, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, अहनिस औद घट नहीं जानै, भयो लोभ संग हौरा। सतगुरु कहते हे मेरे मना, मन रे कहाँ भयो तै बौरा। कहाँ का भाव हुंदा सत्संग जी, किथे। बौरा का भाव हुंदा पागल कमला झल्ला। अह दा भाव हुंदा दिन, निस दा भाव हुंदा रात। लोभ संग का भाव हुंदा लोभ दे नाल, लोभ दे विच फस के। हौरा का भाव हुंदा हौले जीवन वाला। मन रे कहाँ भयो तै बौरा, अहनस औद घट नहीं जाना। औद घट नहीं जाना, भयो लोभ संग औद। सतगुरु तेग महाराज कहते ही मेरी मना, तू किथे लोभ आदਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ फस के पागल हो रहे हैं। ही मेरी मना, तू किथे लोभ आदਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ फस के तू झल्ला हो रहा, तू पागल हो रहे हैं। हे भाई, दिन रात उम्र घटती रहती है तेरी। जिमें घड़ी दियां सूइयां दी टिक टिक दी आवाज़ आउंदी है ना, सानू सुननी है। ये घड़ी दी टिक टिक दी आवाज़ भी सानू सुचेत करती है। जिमें जिमें साडे शरीर दे विचों सवास आउंदे ने और जा रहे ने, ते दिन रात करके साडी उम्र घटती रहती है। पर मनुख ये गल समझते ही नहीं।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਓ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ ਇਨਮੈ ਕਸ ਤੇਰੂ ਰੇ ਨਾਹਿਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਨਮੈ ਕਸ ਤੇਰੂ ਰੇ ਨਾਹਿਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਜੀਵ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਨੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ ਬਿਰਥਾ ਆਓ ਦਿਸ ਜਾਨੀ। ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੇਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੁਹਿਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। हे ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਪੈ ਭੰਜਨ
ਸਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਮੈਂ ਭੰਜਨ ਸਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ ਰੇ। ਨਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਨਰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਅਚੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗਾਫਲ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਤ ਸੁਨ ਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਹੀਆ ਮੋਹ ਧਰ ਰੇ। ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਸਿਮਰ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆ, ਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਗਾਫਲ ਬੰਦਿਆ, ਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨ ਪਾਵੈ ਕਸ ਅਪਾਓ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖਾ, ਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? हे ਬੰਦਿਆ, ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾ ਭਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।